Today I am going to read out the chapter 1 from Blossoms, which has been prescribed to class 7 by West Bengal government. So I'm starting to read the chapter, then I will read it out in Bengali and I will explain it in Bengali also. Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. He was a very good writer as well. The Discovery of India, Glimpses of World History, and Autobiography are some of his noted works. During the late 1920, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts, knowledge with her. These letters were later compiled to a book entitled Letters from Father to His Daughter. The present text is an expert from the book. এই প্যারাগ্রাফটা থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এই যে প্যারাফ্রেজটা যেটা নেওয়া হয়েছে, যে অংশবিশেষ নেওয়া হয়েছে, এই অংশবিশেষটা লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার থেকে নেওয়া হয়েছে। এই প্যারাতে লেখক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে, যিনি এই পাঠটা লিখেছেন তার ব্যাপারে কিছু লেখা আছে। কি লেখা আছে? পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওয়াজ আ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার। স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন উনি একটা। অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি খুব ভালো লেখকও ছিলেন এবং কিছু বইয়ের নাম এখানে দেওয়া আছে। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি, তিনটে বইয়ের নাম এখানে লেখা আছে। আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্ক। এবার 1920 থেকে উনি কিছু চিঠি লিখেছিলেন ওনার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে। সেই চিঠিগুলো পরবর্তীকালে একটি বই রূপে পাবলিশ করা হয় এবং সেই বইটার নাম দেওয়া হয় লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার। আমরা পরবর্তীকালে এই যে পাঠটা পড়ব সেটা কিন্তু সেই বইয়েরই অংশবিশেষ। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and many countries, great and small, into which it is divided. You have read a little about English history and Indian history, but England is only a little island and India, though a big country, is only a small part of Earth's surface. If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. I am afraid I can tell you very little of these letters of mine, but the little I hope will interest you and make you think of the world as a whole and of other people as it is in it, as our brothers and sisters. When you grow up, you will read about the story of the earth and her people in fat books, and you will find it more interesting
than any other story or novel that you have read. You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions years old. And for a long time, there were no men or women living in it. Before the men came, there were only animals, and before the animals, there was a time when no kind of life existed on the world, on the earth. It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living beings to live on it. And if we read their books and study the rocks and fossils, the remains of the old animals, we will ourselves see that this must have been so. So the chapter, as we are reading, is a part of a letter that has been written from a father to his daughter about the world. পৃথিবীর সম্বন্ধে একজন বাবা তার মেয়েকে লিখছে। প্রথম পার্টি আমরা এটা জানতে পারছি যে বাবা জওয়াহরলাল নেহরু উনি কিন্তু এলাহাবাদে আছে, এবং ইন্দিরা গান্ধী যে ওনার মেয়ে উনি আছেন মসৌরিতে। তো অনেকটা ডিস্টেন্স, সেখানে চিঠির আদান প্রদানে তাদের কথা হচ্ছে। তখনকার দিনে আমাদের মতন তো মোবাইল ছিল না, ফোন করাও যেত না, তো তখনকার দিনে চিঠির আদান প্রদানটাই বেশি হতো। এরপরে আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি যে কি বলতে চাইছে চিঠিটাতে। এবং এখানে যখন লেখা হচ্ছে তখন কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর বয়স কিন্তু যথেষ্ট কম, এবং একজন দায়িত্ববান বাবা হিসেবে উনি ওনার মেয়েকে সব রকম শিক্ষা দিতে চাইছিলেন যে পৃথিবীটা কেমন ছিল, এবং পরবর্তীকালে যাতে তার ইন্টারেস্ট হয় সে ব্যাপারে নানান তথ্য তিনি সেই চিঠির মাধ্যমে তাকে জানাচ্ছেন। এবং তিনি বলেছেন, আই অ্যাম গোয়িং টু রাইট টু টাইম, মানে সময়ে সময়তে তিনি এইরকম চিঠি ওনাকে দেবেন, তার মেয়েকে দেবে, এবং সেখানে সে জানাতে চাইবে যে তার যে ভাবনা, তার যে জ্ঞান, সেই জিনিসগুলো তার মেয়ের সঙ্গে সেটা শেয়ার করবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউ হ্যাভ রেড লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু একটা ছোটো মেয়ে, সে কিছুটা ইংলিশ হিস্ট্রির ব্যাপারে জানে এবং কিছুটা ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির ব্যাপারে জানে। যখন চিঠিটা লেখা হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হয়নি, 1920, কিন্তু তখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়নি। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে 1947, 15 অগস্টে। এবং সেখানে লেখক বলছেন যে ইংল্যান্ড ইজ আ লিটল আইল্যান্ড, একটা ছোট দ্বীপ। ইন্ডিয়া কিন্তু ইংল্যান্ডের থেকে বড়, ইজ আ বিগ কান্ট্রি, কিন্তু আর্থের একটা স্মল পোর্শনে ইন্ডিয়া অবস্থিত। এবং তিনি এটাও বলেছে যে আমি হয়তো এইভাবে তোমাকে সব কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু আমি তোমার ওপর একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করাতে পারবো যাতে তুমি পরবর্তীকালে এই যে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, পৃথিবীর ব্যাপারে তুমি জানতে পারো। ঠিক আছে, এরপরে পরের পাতায় যাচ্ছি, পেজ নাম্বার 7-এ। সেখানে উনি লিখছেন যে এই আর্থ কীরকম ছিল। আর্থটা হচ্ছে অনেক অনেক বছর পুরনো, very, very old, millions and millions of years old. And for a long time, অনেক দিন অবধি
আমাদের আর্থের ওপরে কোনো মানুষ ছিল না, না ছিল কোনো পুরুষ মানুষ, না ছিল উমেন মানে মহিলা। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়্যার অনলি অ্যানিমালস। মানুষের আগে শুধুমাত্র অ্যানিমালস ছিল, এবং অ্যানিমালসদের আগেও সেখানে কিন্তু কোনো লাইফ এক্সিস্ট করছিল না। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমরা যখন এই জিনিসগুলো এখন জানি, তখন এই জিনিসটা আমাদের খুব অবাক লাগে যে অনেক দিন আগে মানুষ বলে কোনো প্রজাতি আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যেই ছিল না, কিন্তু এখন ইট ইজ ফুল অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমালস। এখন কত রকমের জন্তু, জানোয়ার, মানুষ, এগুলোকে আমরা দেখতে পাই। এবং যে সায়েন্টিস্ট যারা এত দিন ধরে কাজ করছে, তারা এটাও আমাদেরকে বলছে যে আমাদের আর্থ আগে যখন ছিল তখন ভীষণ ভীষণ গরম ছিল, তখন কোনো লিভিং বিংস এর মধ্যে থাকতে পারতো না। অ্যান্ড উই হ্যাভ রেড ইন দ্য বুকস অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স, ফসিলস মানে হচ্ছে, এখানে লেখা আছে রিমেইনস অফ ওল্ড অ্যানিমালস মানে কি হবে, যখন যখন জন্তু জানোয়ার মারা যায় তখন ফসিলস হয়ে যায়। এই কারণে তাদের তো আর দাহ করা হয় না, তাদের বডিটা মাটির সঙ্গেই মিলে যায়। কোনো সময় এই হাড়গোড়গুলো কিন্তু পরবর্তীকালে যদি কোনো এক্সক্যাভেশন হয়, খণ্ডন হয়, খোঁড়াখুঁড়ি হয়, তখন কিন্তু এই সব হাড়গুলোকে দেখে সায়েন্টিস্টরা বুঝতে পারে যে এটা কোনো অ্যানিমালের কিংবা কোনো মানুষের কী অ্যানিমালস ছিল, এইভাবে তারা রিসার্চ করতে থাকে। এটাকে ফসিলস বলে। অ্যান্ড আওয়ার সেলস মাস্ট বি সো। এবং এইভাবেই মানুষরা জানতে পারে যে আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক বছর পুরনো। এটা এবং এখনও সেই রিসার্চ কিন্তু চলে আসছে। পরবর্তীকালে পেজ নাম্বার 8-এ কিছু অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া আছে। আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ। ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট বিগ, স্মল, হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। Once upon a time, the earth was too cold, dark, hot for any living beings. Fossils are a type of wild animals, one kind of hard rocks, and remains of old living beings. আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সহজেই পড়ে দেওয়া যাবে, কারণ আমি আগে খুব ভালো মতন এগুলোকে ডেসক্রাইব করে দিয়েছি এবং খুব ভালো মতন করে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, যার জন্য এই জিনিসগুলো অসুবিধে আশা করি হবে না। অ্যাক্টিভিটি 2. What must we do to know about the tale of this world? How old is our earth? Who roamed the earth before the arrival of human beings? এখানে প্রশ্নটা আছে, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড? আমরা পৃথিবীর গল্প জানার জন্য কি করতে পারি? এইখানেই আছে প্রশ্নের উত্তরটা। When you grow up, you will read about the story of the earth. When you grow up, you will read about the story of the earth and her people in fat books. তো আমি এখান থেকে উত্তরটা এখান থেকে লিখে নিতে পারি। We must read books to know about the tale of this world. How old is our earth? Our earth is very, very old, millions and millions of years old. This is the answer. Now moving on to the next question. Who roamed the earth before the arrival of human beings? The answer is in this page. We can say there were no men and women living on the earth.
before the men and the women on the earth, there were only animals living on this earth. Okay? And also, there was a time when there was no kind of life existed on earth, and the earth was very hot for any living beings to live on it. This is the answer. Okay, so we have discussed every questions of the activity 2. I hope you will be able to write it down. Now coming to the activity 3, fill in the blanks with suitable words from the text. The first letters of the word are given here. প্রথম লেটারটা এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। As a subject, dash is quite interesting. H লেখা আছে। So what will be the subject? The name of the subject will be history. HISTORY. We have good relations with our neighboring sea. Countries. We need air, water, sunlight to grow. GROW, grow. Can you imagine? IMAGINE. Imagine. You should study regularly if you want to be a good student. Interesting. You have to write it down, some meaningful sentences from the words that are given here. The words are interest, surface, inhabited, together, and scientist. You have to use these words and write a sentence of your own. Now, moving to the next part, I am going to give you the synopsis of this chapter again in the next video. So till then, I hope you will be able to answer all the questions that will be given from this